لینی پڑے گی قیمت، اور اللہ کے رسول قیمت دلوا بھی دیے۔ نبی کے اس قول سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے، کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، مسجد وہ زمین خرید لی گئی، اب سنو پھول بھنگا والوں، وہ زمین خرید لی گئی۔ صحابہ کرام نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر ڈھو ڈھو کر کے لاتے، مسجد کے تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول اینٹ اور پتھر ڈھو ڈھو کر کے لا رہے ہیں مسجد کے کام کے لیے۔ مدینے کے انصاریوں نے دیکھا کہ ہمارا آخری نبی اینٹ اور پتھر ڈھو کر کے لا رہے ہیں، یا آخری نبی لیبر کا کام، مزدوری کا کام کر رہے ہیں، مستری کی کام کر رہے ہیں۔ جب دیکھا مدینے کے انصاریوں نے کہ آخری نبی اینٹ ڈھو کر کے لائے اور ہم بیٹھے رہے، یہ ہم سے مناسب نہیں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہوگا، لہذا مدینے کے انصاری بھی اینٹ ڈھو ڈھو کر کے لانے لگے اور مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ سنیے غور سے، مسجد بن کے تیار ہو گئی، چھت کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت۔ ہاں سنو پھول بنگا والو، سیمنٹ، سریا اور پتھر کی بنی ہوئی چھت نہیں بلکہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت تھی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں اللہ کے رسول۔ صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آندھی چلتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے اور مسجد نبوی کے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ بارش کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں اور بارش کے قطرے مسجد نبوی کے اندر گرنے لگتے ہیں اور اس کے ذریعے سے زمین میں پڑی ہوئی دھول کیچڑ نبی کے چہرے میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، صحابہ کرام نے جب نبی کے چاند سے چہرے میں چاند سا چمکتا ہوا چہرے میں چہرہ میں جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ گرد و غبار، دھول اور کیچڑ نبی کے چہرے پر ہے، سب لوگ بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول چھت کا انتظام کیجئے۔ سنو پھول بھنگا والو، نبی سے کہہ رہے ہیں چھت کا انتظام کیجئے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں، تھوڑا 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 کچھ لاؤ تم، مسجد نبوی کی چھت اڑ گئی ہے، مسجد نبوی میں چھت نہیں ہے، بارش سے بچنے کے لیے تم کچھ لاؤ۔ سنو، نبی کے پیارے جوان بابو داماد حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، عثمان زندہ رہتے ہوئے چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، مسجد نبوی کی چھت بنانے میں، چھت کی ڈھلائی میں جتنا خرچ آئے گا اکیلے عثمان دے گا۔ پڑھیے سبحان اللہ، اکیلے عثمان دے گا، سبحان اللہ۔ ہمارے زمانے میں یہ لائٹ ہے، بجلی ہے، کرنٹ، لائٹ چلی جاتی ہے، انوائٹر کا انتظام ہو جاتا ہے مسجد میں۔ مسجد بن کے تیار ہو گئی، لوگ نماز پڑھنے لگے۔ اس ٹائم مغرب اور عشاء کی نماز نبی کے زمانے میں بجلی کرنٹ یہ نہیں، ٹیوب لائٹ نہیں، بلب نہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی، اندھیرے میں ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی تمیم داری نے، حضرت تمیم داری نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے تیل کا انتظام کیا،
उस वक्त मदीने के लोगों के पास इतना तेल नहीं कि तेल ला करके मस्जिद नबवी में चिराग जलाने का काम करे। तमीम दारी ने तेल का इंतजाम किया। एक एक्स्ट्रा चिराग उनके घर में रखा हुआ था, उन्होंने चिराग लाया, तेल का इंतजाम किया और चिराग जला करके, चिराग रोशन करके उन्होंने ईशा की नमाज से पहले पहले मस्जिद नबवी में चिराग ला करके रख दिए। हाँ ऐ फूल भंगा वालों सुनो, ऐ नौजवानों सुनो, 20,000 और 30,000 के मोबाइल रखने वालों सुनो, नबी अकरम जब हुजरा आयशा से ईशा की नमाज के लिए निकलते हैं, रोज नमाज पढ़ाते हैं लेकिन अंधेरी में नमाज पढ़ाते हैं। उस दिन जब अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए निकले, नबी अकरम ने देखा किसी ने मस्जिद नबवी में चिराग ला करके दिया है, मस्जिद नबवी में रोशनी है। अल्लाह के रसूल सलाम जब फेर दिए, नमाज खत्म हो गई, नबी अकरम ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबा हो, बताओ ये चिराग मस्जिद नबवी में किसने लाके दिया? हजरत तमीम दारी खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं देख रहा था कि मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती है। अल्लाह के रसूल, मैंने किसी तरीके से तेल का इंतजाम किया और तेल का इंतजाम करने के बाद मेरे घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, इसीलिए मैंने लाकर के यहाँ पे दिया। सुनो, इनके इस काम को देख करके अल्लाह के रसूल इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए अल्लाह के रसूल कि नबी अकरम ने ये फरमा दिया, क्या तमीम दारी, तूने चिराग जला करके सिर्फ मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, बल्कि तुमने चिराग जला करके पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है। मेरे नौजवानों, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चल रही है, टाइम बहुत कम है। ये मस्जिद जानते हैं आज पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन बन चुकी है। हमारी इबादत गाहें, हमारी ये मस्जिदें हमसे छीन ली जा रही हैं, बुलडोजर चला दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला करके हमसे मस्जिदें लूट ली जा रही हैं। मेरे भाइयों सुनो, मस्जिद मदरसे ये हमारे इस्लाम के मजबूत किले हैं। अगर मस्जिद कायम है हमारा ईमान कायम रहेगा, मदरसे कायम रहेंगे हमारे ईमान मजबूत रहेगा, कुरान कायम रहेगा हमारा ईमान मजबूत रहेगा। लेकिन आज मस्जिद को तोड़ने के लिए, मदरसों को तोड़ने के लिए, कब्रिस्तानों को तोड़ने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए, कुरान को खत्म करने के लिए आज पूरी दुनिया जाग रही है। ऐ लोगों, फूलभंगा के नौजवानों, हमारे खून में गर्मी रहते हुए, आपके खून में गर्मी रहते हुए अगर कोई मस्जिद को तोड़ने के लिए उंगली उठाए तो मस्जिद को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ा रहने के लिए कितने लोग तैयार है? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए, तो हाथ उठा के दिखाइए। चंदे नहीं लूंगा मैं आपसे, चंदा नहीं लूंगा मैं आपसे। माशाअल्लाह, इसी तरीके से अगर जज्बा रहा तो कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर आपने मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला आखिरत में देगा। मेरे भाइयों, आपने हाथ उठाया है, आज मैं खड़े होकर के नहीं कर पाऊंगा इसलिए कि चैनल वाले इतने आ गए हैं कि कोई देने वाला आएगा तो उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन इतना बता देता हूं, जब आपने हाथ उठाया है, देखिए मेरे अंदर पसीना आ गया, गर्मी का सीजन है। आज मैं देखूंगा ये, इतना सुनने के बाद, गौर करके सुनिए, इतना सुनने के बाद तमीम दारी ने जब चिराग ला के दिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसने पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया। बाएं तरफ, दाएं तरफ मेरे बाप जी, मेरे मामू, मेरे चचा, मेरे हम उम्र भाई, मैं किसी एक भाई को देखना चाहता हूं। एक पंखे की कीमत, फिर अभी नहीं, मस्जिद बन के तैयार हो जाएगी। मस्जिद मुकम्मल होने के बाद, मस्जिद पूरी मुकम्मल होने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद
पंखे की ज्यादा कीमत नहीं है, एक पंखे की कीमत है 1000-1200। कोई मेरा एक बाप जी खड़ा होगा, कोई मेरा एक भाई है कि मौलाना अभी मेरे जेब में नहीं है, मैं फैजी साहब को दे दिया हूं, एक पंखा आप लिख लीजिए, मस्जिद बन के तैयार होगी उस वक्त